जो मैंने साधु संत निंदा करते अज्ञानी 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 बोले ज्ञानहीन से जो कहली बुद्धा छेली मेढारू मनुष्य जन्म पाई ज्ञान अच्छी बोली तो विरोध कथा ज्ञानी माने के विरोध करे ज्ञानी माने से देखो प्रकृत ज्ञानी जे नरवती की फलिन वृक्षा नरवती गुणी नंजना मु कहीने वेद कही जे वृक्ष फल से लही पड़ यही वर्ण शंकर यही चली धंदा यही साधु सन्त निंदा करजे अधोगति हे संसार को जो कथा शुणी सी भी अधोगति हे क्या मुनिर भी मत ये लोक 12 कथा कह 12 कथा शुणिले 7 कथार सती बदले मु कही भागवत कही पुराण 7 कथा सती बदले राजा महाराजा मैंने आगे राणी पंडित डकौते केते शुभ जाऊे एवं अच्छी चा चतुर्थी जो बाला से दिन राति नहीं से छुआ वर्ण शंकर सी कौन कर साधु को मारे आकु मारे ताकु मारे यही सब माने ही देश को नष्ट कर आउ जो प्रकृति कौन प्रकृति तांडव प्रकृति नहीं हूँ मनुष्यर तांडव खाली क्षेपणास्त्र परीक्षा अग्नि परीक्षा यही परीक्षा चीन कोरिया रापान सब समुद्र को मार मगाड़े खाली पानी उत्तप्त उठी खा केते खाइबू लघुचाप बंद हम नहीं मुझे आपको लघुचाप मुझे कही एपिसोड ताब देखिथे लघुचाप बात्या हम कि अक्टोबर से बात्या हम नहीं बात्या अक्टोबर से हम नहीं बापा नवेम्बर 10 पर बात्या हम नवेम्बर 10 पर मो पाऊँ खबर अच्छी आपण सब एत ज्ञान जहाँ कहते कौटू पाँच माँ आशीर्वाद बोक मु संसार चली आज कि 80 वर्ष पखापाखि प्रणाम जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु निर्माल्य भक्तिर आउ एक नूतन अध्याय मु रंजन आपको स्वागत करुचे बंधुगण भारत एवं विश्वगुरु होगा बसलानी जो साधु सन्त माने विश्व को नूतन नूतन शिक्षा प्रदान करथिले से अस्त्र चालना हो वेद उपनिषद हो अनेक ग्रंथ प्रदान करथिले तो ये साधु सन्त माने एवं भारत में असुरक्षित अनेक साधु सन्त अनेक व्यक्ति विशेषकर आक्रोश शिकार होउछन्ति तेबे से साधु सन्त माने भारत रे काहेकि असुरक्षित मने करुछन्ति भारतर साधु सन्त माने निजको काहे साधु सन्त कहबाकू प्रमाण देबाकू पडुछि याकू नहीं आज आमर स्वतंत्र अध्याय एवं आम निकट रे जो व्यक्ति अछन्ति से व्यक्ति अनेक प्रतिभार अधिकारी अनेक समय से अनेक कथा कहते कई लोक मानकर आक्रोशर शिकार होती किंतु वास्तवता सत्यता को से सदा सर्वदा ध्यान दियंती एवं सत कथा ही कहवाक से पसंद करती आउ कई नुहति से होचंते पंडित अभय महापात्र आज्ञा प्रणाम जय श्री जगन्नाथ प्रणाम आज्ञा कौन कह बर्तमान भारत में साधु सन्त माने असुरक्षित बर्तमान गोटे साधारण साधु सन्त विज्ञ पंडित व्यक्ति माने मन गोटे शंका सृष्टि होची समस्त बर्तमान विज्ञान द्राही दौरान अनेक व्यक्ति निजक हेतुवादी बोली मन कर भगवान नांती साधु सन्त भूल पूजा पद्धति भूल आपको क्यों दृष्टि देखते आपने आप कौन कहे भल क्वेश्चन मुझे आपको क्वेश्चन पचारि आपणकर जमती देश रे गोटे राजा अच्छे आगे आम स्वर्ग रे राजा किए इंद्र बास इंद्र स्त्री अच्छी निश्चय कौन सची मेनका उर्वशी रंभा उपरा से उपभोग करने एते सुंदर सुंदर अप्सरा थाई आगे से कहीं अहल्या गौतम ऋषि की संभरण कहीपर आज्ञा मुझे देखो आज्ञा सुंदर तृप्ति रे अवसाद नाई जेते देखुले नुआ दिशा चिलिका गोटे आधारित करते तेणु सुंदर जिनस देखिले मुनिर मत भ्रम से साधु सन्त माने जो अच्छा माने जो साधु अच्छा वशिष्ठ हो पुलस्थ अस्थि अंगेरा जो देवची राजसी ब्रह्मचारी अवधू साधु जो मैंने अच्छा समस्ते विवाह कर जी विवाह न करती नहीं किंतु जो इंद्र जो कर्मटी कले अहल्या तांको द्वारा ये कर्म कर सी पाषाण होते निश्चिंत सेठू अहल्या कांदिलु सेठू स्वामी कहले जा चेतिया जुग आस राम को पाद भी तू सूर्य बुझ अहल्या से पाषाण राम को पाद की है तेणु बर्तमान जो पाषाण उपयुक्त जो सोल गुड़िक बुलूचंती आत्मा गुड़ आज्ञा आज्ञा हाँ आज्ञा पाषाण गुड़िक सोल बुलूचंती से मन सब पाषाण देखो आज्ञा आपण गोटे जो भागवत कही गोटे कीट गोटे माटी गोड़ी गोड़ी नहीं कि जाए
ଗୃହରୁ ତାକୁ ରଖେ ତା ଭିତରେ ପଶେ ସେ ସେଇ କୀଟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଆଜ୍ଞା ଚୁକୁଟିକରେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ହଉ, ଛେଳି ହଉ, ବୋଦା ହଉ, ମେଣ୍ଢା ହଉ, ଛେଳି ହଉ କି ବାଘ ହଉ, ପିମ୍ପୁଡି ହଉ, ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ସା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉଛି। ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ କରୁଛି, ସାଧୁ ଭଳିଆ ହଉନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଛେଳି, ମେଢା, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ ହେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କୁକୁର। ଯୋଉଠି କୁକୁର ଲୋକ ନାହିଁ ବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କୁକୁର। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କୁକୁର, ସାଧୁ ସନ୍ଥ କୁକୁର ହେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେହି ପ୍ରକାର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ କାମ କରିପାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର କରିପାରିଲେ, ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କଲେ, ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ? ତା ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ତାରାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବୁଧ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମାନେ ଏଇ କେହି ପରଶ୍ରୀ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇ ସୁଖରୁ କ୍ଷୟ ହେଇଛି, 15 ଦିନ କ୍ଷୟ ହେଇଛି, ଅଭିଶାପ ପାଇଲା, ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା ହେଲା ତାକୁ। ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କଲା, ତାଠୁ ବୁଧ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବୁଧ ଜନ୍ମ ହଉ କହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ମୋ ପୁଅ, ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା ମୋ ପୁଅ। ବୃହସ୍ପତି ଦେବତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ସେଠୁ ଯେ କହିଲେ, ସେଠୁ ତାରାକୁ ପଚରା ହେଲା, ସତକ। ତାରା କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ତେଣୁ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ୍ନିକ ଋଷି ବିବାହ ହେଇନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମରିକିରି, ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଂସାରରେ ଆସିছে ତ ବିବାହ ବା ନିହାତି ଦରକାର। ଫେରିଲେ, କିଛି ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ମୁର୍ଗୁଣୀକି ପାଇଲେ। ମୁର୍ଗୁଣୀ ସେ ରମଣ କଳାକୁ ପଣ୍ଡୁ ବ୍ରହ୍ମସର ପୁଷୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାଜିଲା, ସେ ମଲା। ସେ ଅଗ୍ନି ଋଷି ମଲେ, ରମଣ କରିପାରିଲେନି। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପଣ୍ଡୁକୁ, ଯେ ତୁ ଯେତେ ରମଣ କରିବୁ ତୁ ମରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିଲା, ମାଦ୍ରୀ ସେ ରମଣ କଲା, ମଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ନାଇଁ ଶୁଣିନି, ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପାଷାଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ବଦନାମ କରିବେ। ମାନେ ଯେ ଛେଳି, କୁକୁର, ବୋଦା, ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ, ସେ କାହିଁକି କାହାକୁ ବଦନାମ କରିବ? ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ କାହାକୁ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ କାହା ଦାନା, କାହା ଖାଦ୍ୟ ଧୂଳି ଦେବା କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନହୀନ। ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ବୋଦା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢାରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କେବେ ବିରୋଧ କରେ? ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ, ନରବନ୍ତୀ କି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା, ନରବତୀ ଗୁଣୀନନ୍ଦନା ମୁଁ କହିଲେ ବେଦ କହିଛି, ଯିଏ ବୃକ୍ଷ ଫଳିବ ସେ ଲଇଁ ପଡିବ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଲଇଁ ପଡିବ, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେ ଭଡ 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 ହବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ସାଧୁ ସାଧୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ସେ କେବେ କୋଉ ସାଧୁକୁ ବଦନାମ କରିବ ନାହିଁ, କି ସାଧୁଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କରିବନି। କାହିଁକିନା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ନରକେ ଯାଆନ୍ତି। ନରକେ ଯାଆନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅହି କର୍ମ ନରକରେ ପଡନ୍ତି, କୁର୍ମି କୀଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ଲୋକ ଜନ୍ମ ବୁଲନ୍ତି। ଅହି ନରକ ପଡନ୍ତି, 84 ଲୋକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ନଈ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ନଈ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ କଥା ତ, ସାଧୁ ଯେ ମଳେ ପବନ, ସାଧୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହରଣ କର। ସାଧୁ କଣ ତାକୁ ଶୁଖିଲାରେ ବଦନାମ କରିବା ତମର ହକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଇମାନେ ହେଉଛି ଏଇ କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ଆଉ ବାଘ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ବିଲୁଆ, କୁକୁର ଏଇ ମଣିଷ ରୂପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋଲ ଦେହରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଚରଣ କରୁଛି। ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିନି, ନାଇଁ ଆଗେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ହସପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଦେଖଉଥିଲେ,
ସେଇ ଦିନ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା। ଏବେ କଣ ସେ କଣ ହବ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ହବ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ହବ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଏଇ ଚାକିରି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଧୋଗତି ହେବେ ସଂସାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ବି ଅଧୋଗତି ହେବେ କାରଣ ମୁନିରେ ବି ମତେ ଏଇ ଲୋକର 12 କଥା କହି 12 କଥା ଶୁଣିଲେ 7 କଥାର ସତୀ ବଦଳେ ମୁଁ କହିନି ଏହାକୁ ଭାଗବତ କହିଛି ପୁରାଣ 7 କଥା ସତୀ ବଦଳେ ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ ତାକୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଇଠା ମାରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଟା ସବୁ ଦେଲି ବେଦରୁ ଭାଗବତରୁ ଦେଲି ମୁଁ ମନକୁ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମହାଶୟ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆଗେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଡକଉଥିଲେ କେତେ ଶୁଭ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଅଛି ତା ଚତୁର୍ଥୀ ଯଦି ଅବାଲା ସେ ଦିନରେ ରାତି ନେଇ ଚାଲିଲା ସେ ଛୁଆ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ସେ କଣ କରିବ ସାଧୁକୁ ମାର ଆକୁ ମାର ତାକୁ ମାର ଏଇ ସବୁ ମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କହୁଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ତାଣ୍ଡବ ପ୍ରକୃତିରୁ ନେଇ ହଉଛି ମଣିଷର ତାଣ୍ଡବ ଖାଲି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଚୀନ କୋରିଆ ଜାପାନ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମଗାଳେ ଖାଳିକି ପାଣି ଉତ୍ତପ୍ତ ଉଠୁଛି ଖା କେତେ ଖାଇବୁ ଲଘୁଚାପ ବନ୍ଦ ହବନି ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯାକେ ଲଘୁଚାପ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଏପିସୋଡ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ହବ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ସେ ବାତ୍ୟା ହବନି ବାତ୍ୟା ହବାର ଅଛି ବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହବନି କେବେ ହବ ବାପା ନଭେମ୍ବର 10 ପରେ ବାତ୍ୟା ହବ ନଭେମ୍ବର 10 ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯା ଖବର ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକିରି ମୁଁ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି ଆଜିକି ହେଲା 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କେହି ମୋ ସବୁ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପୋତା ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଣି ଗଳୁଛି ମତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବସିଛି 10 ବର୍ଷ ବସିବି ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ମାତୃ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍ ଆଉ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍। दर्शक बंधु आपन दीर्घ समय धरी शुणुते केते सुंदर भाव स्पष्ट भाव अभय महापात्र आज्ञा कहूले ये जुग हूँ कली जुग एवं ए जुगरे जी जहाँ कर्म करिवो सी तार फल पाइबो जो माने गुरु साधु सन्थ सन्यासी मान को निंदा करुचंदे से माने निश्चय तार फल स्वरूप पाइबे। तेबे आज तो समय जाइए आज बाणी को ये विराम दबा पुनर्बार भेट हवा आगामी अध्याय आउ एक नूतन स्थान रे बाबा आपन बहुमूल्य समय स्वल्प समय धन्यवाद प्रणाम। मातृ कृपा ही केवलम माँ जय माँ शारदा।